सही अनिर्वचनीय अव्यक्त लीलामय परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम एवं विश्वातीता विश्वगत व्यष्टिगत समस्त सत्तार अधिस्परी परमा भागवत जननी श्रीमां चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँगी आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ आमे नीरव प्रभु मां को ध्यान करवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 123। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम केन्द्रापड़ारू जन्मंजय भाई को अनुरोध करुचु। जन्मंजय भाई आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। आम समस्ते नीरव प्रभु मां को ध्यान करूँ। समस्ते साइलेंस। सावित्री बुक 2 the book of the traveler of the world, canto 3, the glory and the fall of life, page 1 to 3, line 245 onwards. But here where worlds lifted halfway to heaven, the veil was there, but not the shadowy wall, in forms not too remote from human grasp. Some passion of the inviolate purity broke through a ray of the original bliss. Heaven's joy might have been yours if earth were pure. There could have reached our divinized sense and heart some natural felicity's bright extreme, some thrill of supernature's absolutes. All strengths could laugh and sport on God's hard roads, and never feel her cruel edge of pain. All love could play and know her nature's shame, but she has stable her dreams in matter's courts, and still her doors are harried to things supreme. These worlds could feel God's breath visiting their touch. Some glimmer of the transcendence came was there. Across the white ionic silences, immortal figures of embodied joy traversed wide spaces near to eternity's sleep. Pure mystic voices in beatitude's hush appealed to love's immaculate sweetnesses, culling his honeyed touch to thrill the worlds, his blissful hands to sage and nature's limbs, his sweet intolerant might of union to take all beings into his savior arms, drawing to his pity the rebel and the wave, to force on them the happiness they refuse. A chant hymeneal to the unseen divine, a flaming rhapsody of white desire. Lord, an immortal music into the heart, and woke the slumbering ear of ecstasy. A purer, fairer saints had there its home, a burning urge no earthly limbs can hold. One drew a large, unnumbered, spacious breath, and the heart strayed from beat to a rapturous beat. धन्यवाद भाई।
एतबेଳ ଯାଏ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ନିରବରେ ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆମେ ସୁଧାଚିତା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଅପା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ମଧୁମୟୀ ଗୋ ମଧୁମୟୀ ମା ସବୁ ମଧୁ ମାୟା ତୋର ମଧୁମୟୀ ଗୋ ମଧୁମୟୀ ମା ସବୁ ମଧୁ ମାୟା ତୋର ମା ନାମ ତୋର ସବୁଠୁ ମଧୁର ମା ନାମ ତୋର ସବୁଠୁ ମଧୁର ତୁଳନା କି ଅଛି ତାର ମା ତୁଳନା କି ଅଛି ତାର ମଧୁମୟୀ ଗୋ ମଧୁମୟୀ ମା ସବୁ ମଧୁ ମାୟା ତୋର ହସ ତ ମଧୁର ବେଶ ତ ମଧୁର ହସ ତ ମଧୁର ବେଶ ତ ମଧୁର ମଧୁର ତ ଦୁଇ ପାଦ ଆହୁରି ମଧୁର ଆହୁରି ମଧୁର ତୋ ଆଶିଷ ଫୁଲ ଆହୁରି ମଧୁର ତୋ ଆଶିଷ ଫୁଲ ତୋ ତୁଳସୀ ପ୍ରସାଦ ମା ତୋ ତୁଳସୀ ପ୍ରସାଦ ମଧୁମୟୀ ଗୋ ମଧୁମୟୀ ମା ସବୁ ମଧୁ ମାୟା ତୋର ମଧୁର ତ କଥା ମଧୁର ତ ଗାଥା ମଧୁର ତ କଥା ମଧୁର ତ ଗାଥା ମଧୁର ତ ଉପଦେଶ ଶିକ୍ଷା ତ ମଧୁର ଶିକ୍ଷା ତ ମଧୁର ଦୀକ୍ଷା ତ ମଧୁର ଶିକ୍ଷା ତ ମଧୁର ଦୀକ୍ଷା ତ ମଧୁର ମଧୁର ତ ଆଦରସ ମା ମଧୁର ତ ଆଦରସ ମଧୁମୟୀ ଗୋ ମଧୁମୟୀ ମା
सबु मधु माया तारा मधुरत इच्छा मधुरत जगा मधुरत इच्छा मधुरत जगा मधुर सा धनातरा तो प्रेम मधुरे तो प्रेम मधुरे मधुमय है तो प्रेम मधुरे मधुमय है हे सारा जीवन मोर माँ हे सारा जीवन मोर मधुमयी गो मधुमयी माँ सबु मधु माया तारा माँ सबु मधु माया तारा माँ नाम तारा सबुठु मधुरा माँ नाम तारा सबुठु मधुरा तुलना की अच्छी तारा माँ तुलना की अच्छी तारा मधुमयी गो मधुमयी माँ सबु मधु माया तारा सबु मधु माया तारा सबु मधु माया तारा। धन्यवाद अपा बहु हृदय स्पर्शी प्रार्थना आपण प्रभु माँ चरण कमल निवेदन कर सबुले अपा आपण यही सुंदर सुंदर प्रार्थना प्रभु माँ चरण कमल निवेदन करूँ एवं आम समस्त मन प्राण हृदय को प्रभु माँ चरण कमल उन्मिलित कर रखि था। धन्यवाद अपा धन्यवाद। वर्तमान समय है कार्यक्रम आम प्रति बुधवार दिन आम दिव्यजननी माँ श्री माँ गोटे दिव्य ग्रंथ आम आलोचना कर चलु मातृरचना बड़े तृतीय खंड जहाँ धारावाहिक भाव में आलोचना कर चली आमर कोटपाड़ कोरापुटू प्रताप भाई आज डिस्कसन हेड रही मातृरचना बड़े तृतीय खंडर धर्मपदर टीका जमक तार उपर आलोचना करने भाई को आम निवेदन करुँ। भाई आलोचना जारी रखु। आज आम जो विषयटी को आलोचना करने जाऊे यह बौद्ध धर्मर धर्म ग्रंथ त्रिपिटकर गोटे अंश जहाँ धर्मपद बोली कह जाए जो स्वयं बुद्धदेव मन को नियंत्रण उपरे विभिन्न उपादेय तांकर कथा गुड़िक ये उद्धृत करछंती जहाँकि मूलतः पाली भाषा रे लेखा है एवं समय क्रमे ताहा विभिन्न भाषा रे अनुदित है। माँ आश्रम रे प्रति शुक्रवार दिन
ଏହି ଧର୍ମପଦର ପଦମାନଙ୍କୁ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସେଇଦିନ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମାନସିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ପାଠଟିକୁ ସେ ପଠନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦଟିକୁ ପଢୁଥିଲେ, ଦରକାର ପଡିଲେ ତା ଉପରେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ଯୋଉଦିନ ପଢା ଯାଉଥିଲା ସେଇ ପଦ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମ ପଦଟିକୁ ଯିବା, ଯାହାକୁ ଯୁଗ୍ମ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯମକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଇଂଲିଶରେ ଦିପେର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଠି ଯେମିତି ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପବାଦ୍ୟ ପଢୁ, ଗୋଟେ ଉପବାଦ୍ୟ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଠିକ ପରିପୂରକ ଉପବାଦ୍ୟଟିଏ ପଢୁ, ଠିକ ସେମିତି ବୁଦ୍ଧଦେବ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଦ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପରିପୂରକ ପଦଟିଏ ତାର ନେକ୍ସଟ ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଲେଖାକୁ ସେ ଯମକ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ହେଉଛି, ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ମନ ହେଉଛି ମୌଳିକତମ ଉପାଦାନ, ମନ ହିଁ ପ୍ରଧାନତମ, ସେହି ମନରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛିର ଉଦ୍ଗମ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଇପାରେ କି ମନ କଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଧାନତମ ହେଇପାରେ କି? କିନ୍ତୁ ମା ଆର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ମନରୁ ହିଁ କଣ ସବୁର ଉଦ୍ଗମ ହେଇଛି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମା ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ମନରୁ ଉଦ୍ଗମ ହୋଇଛି ବୋଲି, ସେ ଏହାକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବୋଲି ବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆମର ଭୌତିକ ଜୀବନକୁ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଭୌତିକ ଜୀବନଟି ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ମନ ହିଁ ପ୍ରଧାନତମ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଗମ ହଉଛି ସେଇ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ମନମୟ ପ୍ରାଣୀ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମନ ଦେଇକି ହିଁ ବୁଝୁଛେ। ତେଣୁ ମା ଏଠି କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭୌତିକ ଜୀବନ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଭୌତିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଯାହା କିଛି ଆସିଛି ତାହା ମନରୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଶଗଡ଼ ଟାଣୁଥିବା ବଳଦ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଏ ଏବଂ ତା ଖୁରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଶଗଡ଼ର ଚକ ବି ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଏକ ମଳିନ ଓ ମନ୍ଦ ମନ ନେଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କଥା କହେ ଅଥବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଦୁଃଖ ହିଁ ତାର ଅନୁସରଣ କରୁଥାଏ। ପଦଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛି, ଶଗଡ଼ ଟାଣୁଥିବା ବଳଦ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଏ ଏବଂ ତା ଖୁରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଶଗଡ଼ର ଚକ ବି ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଏକ ମଳିନ ଓ ମନ୍ଦ ମନ ନେଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କଥା କହେ ଅଥବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଦୁଃଖ ହିଁ ତାର ଅନୁସରଣ କରୁଥାଏ। ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ମନର ଶାସନରେ ହିଁ ଚଳୁଛି। ତେଣୁ ନିଜ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଆମକୁ କ୍ରମ ମାତ୍ରାରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମପଦର ଭାଷାରେ କହିଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମନର ବିକାଶ ସାଧନ ସମ୍ଭବ ହେବ, ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ପ୍ରଜାପତି ପରି ନାନା ଭାବନା ଥାଏ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଭଲ ଚିନ୍ତା ବି ରହିଛି, ଠିକ ତାହାର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ବି ରହିଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାର ମଣିଷ, ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାକୁ ଯିଏ ଅନୁସରଣ କରେ, ତାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଯାଏ ଏବଂ ତାର ଫଳକୁ ସେ ନିଜେ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ପାଉଛୁ ଏବଂ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ପାଉଛୁ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ମନ୍ଦ ଭାବନା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ମନ୍ଦ ମନକୁ ନେଇ କଥା କହେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ହିଁ ହୁଏ। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦାହରଣ ପାଇପାରିବା, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରୁ ବି ଉଦାହରଣ ପାଇପାରିବା। ଜଣେ ମନ୍ଦ ମନ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କଣ ନ ହେଇଛି। ରାବଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ମନ ନେଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲା, ତା ଫଳରେ ତାର ପରିଣାମଟି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଭୋଗ କରିଲା। ଠିକ ସେମିତି ମହାଭାରତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନ୍ଦ ମନ ନେଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଲେ, ଠିକ ସେମିତି ତାର ଫଳାଫଳ ସେ ନିଜେ ହିଁ ମନ୍ଦ ରୂପରେ ଆସିଲା। ତ ମନ୍ଦ ମନ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଠିକ ତା ପଛେ ପଛେ ଲାଗିକି ତାର ଫଳାଫଳ ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ମା 4ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଆପଣାର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରିୟାଟି କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣାର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା। ତୃତୀୟ କ୍ରିୟାଟି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣାର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରିବା। ତ ଅବଲୋକନ କରିବା, ସତର୍କ ରହିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଏଇ 4ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନକୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ରଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅବଲୋକନ କରିବା। ଅବଲୋକନ କରିବା ଅର୍ଥ ଆମେ ଆମ ମନ ଭିତରେ କଣ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଖୋଲା ଭାବରେ ଢିଲା ଛାଡି ଦେଇଛି। ଆମେ ତା ଉପରେ ନଜର ଦଉନା ଆମ ମନ ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି, କଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଚାଲିଛି, କଣ ଭାବନାଟି ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ଛିଡା ହେବା ଏବଂ ଆମ ମନ ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଆସୁଛି, କେବଳ ଅବଲୋକନ କରିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦ ଯୋଉ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା, ଗୋଟେ ସଚେତନ ରହିବା ଆମ ଭିତରେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି ଯାହାକୁ କହୁଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତାର ଅର୍ଥ ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ପ୍ରହରୀଟିଏ ତିଆରି କରିବା, ଆମ ମନର ଦୁର୍ଗକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା ଯାହା ଫଳରେ ମନ୍ଦ ଭାବନାଟି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଏ ସବୁର ଯୋଉ ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନର ଦାସ ହେଇଛେ, ମନକୁ ଆମେ ନିଜର ଦାସ ରୂପେ ରଖିପାରିବା। ଅର୍ଥ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବା ମନକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯଦି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆସିଯାଏ ମନକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ ଆମେ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିଲେ 3ଟି କଥା, ଅବଲୋକନ କରିବା, ସତର୍କ ରହିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଆଉ ଅନର୍ଥକାରୀ ମନ ପାଇବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରତି ଏଇ 4ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରତି ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ମନ ହିଁ ପ୍ରଧାନତମ
ସେଇ ମନରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛିର ଉଦ୍ଗମ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ସର୍ବମୌଳିକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ମନ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ମନରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କହିପାରିବ ଓ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ, ତେବେ ସେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ। ତା ନିଜ ଦେହର ଛାଇ ପରି ତାର ସୁଖ ତା ସହିତ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅତି ନିକଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଇ ଚାପ୍ଟର ନାଁ ହେଇଛି ଯମକ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଆମେ ପଦଟି ପଢିଲେ କି ମଳିନ ମନ ନେଇ ଯେ କାମ କରିବ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଅନୁସରଣ କରିବ, ତାର ଠିକ ପୂରକ ବାକ୍ୟ ଏହା ହଉଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ମନ ନେଇ କାମ କରେ, ତାହେଲେ ତା ପଛରେ ତା ଛାଇ ଭଳି ସୁଖ ତାକୁ ଅନୁଧାବନ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଅଶୁଦ୍ଧ ମନକୁ କେମିତି ବିଶୁଦ୍ଧୀକରଣ କରିବା, ତାହା ତ ଆଗରୁ ମା ଆମକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ଏକ ମନକୁ ଆମେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଏପରି ଏକ ମନ ବୋଲି ଜାଣିବା ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁଚିତ ଭାବନାକୁ ଆପଣା ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ସାରିଛୁ ଯେ ଏହି ଫଳଟିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାବନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ହେଉଛି ମୁଁ କହିଥିବା 4ଟି ଯାକ ଅବସ୍ଥା କ୍ରମରେ ସର୍ବଶେଷ ଉପଲବ୍ଧି। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିଥିଲେ, ଅବଲୋକନ, ସତର୍କତା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଅର୍ଜନ, ଏବଂ ଏଇ 4ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ, ଏଇ 4ଟି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ସର୍ବଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ପ୍ରବୃତ୍ତ ଅର୍ଜନ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନଟି କଣ ନା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ସେହି ସମୟରେ ଯାଇ ମନଟି ପରିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଟା କି ମନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ, ଆମେ କରି ଶିଖୁ। କିନ୍ତୁ ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଏଇ ଆଲୋଚନାଟି କରୁଛୁ, ଏଇ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥା, ଏଇ 4ଟି ଅବସ୍ଥାର କଥା, ଏଇଟା ଭାରି ସହଜ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭାବନା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସବୁକୁ ଗୋଳିଆ ମିଶେଇ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ। ପ୍ରଥମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବନାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖିବାକୁ ହବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବନା କେବଳ ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ତାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭାବୁ, ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଗମ ବୋଲି ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଗମ ଅନେକ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତରରୁ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନାକୁ ତାର ଉଦ୍ଗମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବାକୁ ହବ। ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାଟିରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଆଦୌ ଅଲଗା କରି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଭାବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ହିଁ କୌଣସି ଭାବନା କରୁଛି, ସେ ନିଜ ଠାରୁ ସେ ଭାବନାକୁ ଅଲଗା କରିପାରେ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହଠାତ୍ ଯାଉଥିବେ, ତାକୁ କହିବେ ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ, କଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛ? ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ସେ ଏତେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ କଣ ଭାବୁଛି, କଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛି, ତା ଉପରେ ତାର ଅବଲୋକନ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ତା ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁ। ଜିନିଷଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଆସି ତାକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେ ଭିତରେ ଯଦି ପଶେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା। ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ପାଠଚକ୍ରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ
ମାଙ୍କର ଫଟୋ ସଜାଉ ବା ମାଙ୍କର ଚେୟାର ଟାକୁ ସଜାଉ, ସଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ହଟି ଆସି ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୁଣ ଅଛି ବା ତାକୁ କିଛି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିହେବ କି। ଠିକ ସେହିପରି ଭାବନା ସହିତ ଜଡିତ ହେଇକି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଗୁଣ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଠୁ ଅଲଗା ହେଇ ଟିକେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସି ତାକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି, କଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି, କଣ କଲେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ତାହା ଜାଣିହେବ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏହା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଜଣକୁ ଯଦି ପଚାରେ ଯିବ ତୁମେ ଏପରି କାହିଁକି କଲ, ତାହେଲେ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ କେଜାଣି ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ତ ସେ ଭାବନାର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳ, ଭାବନା କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ଏସବୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କହିପାରେ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ପୁରାପୁରି ଅସଚେତନ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବନା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବା ଓ ନିଜର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଏପରି ଅଲଗା କରିବା ରଖି ଚେତନାର କ୍ରିୟା, ଭାବନାର କ୍ରିୟା ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୋଟେ ଗୋଳିଆ ମିଶା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଭାବନା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତୁମେ ଯେପରି କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ନ ଲାଗ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ କଥା। ଏଇଠି ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଆମର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ଏଇଟିକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଓ ଆପଣାର ଭାବନାକୁ ଆପଣାକୁ ଅଲଗା କରି ଆଣି ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ନିଜ ଚେତନାକୁ ସେଇ ମନର ଭାବନା ମନଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହବ। ତାହା ହେଉଛି ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ ସହିତ ଡିଟାଚ ହେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମନକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୋଡ଼ିବାକୁ, ମନର ଚିନ୍ତା ଯାକୁ ଯେତେବେଳେ ତୋଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ମନକୁ ନିରବ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଏତେ ବିରକ୍ତିକର ହୁଏ। କଣ ପାଇଁ? ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଉ ପଟୁ ହିଁ ଚାଲି ଆସୁଥାଏ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟୁ ଚାଲି ଆସୁଥାଏ। ଏହା ଏକ ବିରକ୍ତିକର ଜିନିଷ ହେଇ ଉଠେ ଏବଂ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ଚେତନା ଭିତରେ ମନକୁ ଅଲଗା କରି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅନେଇବ କି ମନ ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ଭାବନା ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ଜଡିତ ହବନି, ଅଲଗା ହୋଇ ସେ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଅନେଇବ କଣ କଣ ତା ଭିତରେ ଭାବନା ଆସୁଛି, ସେ ସମୟରେ ସେ ତାର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକୁ ଆସିବାର ସେ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିରବତା ବି ରହିବ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଯେତେବେଳେ ଅରୋଭିଲ ର ମାତୃ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଯଦି ଏତେ ନିରବତା ସେ ଭିତରେ ଥାଏ ଯେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ମନର କୋଳାହଳକୁ ସେ ଶୁଣିପାରେ। ଦେଖେ ନିଜ ଭିତରେ ମନ କେତେ କୋଳାହଳ କରୁଛି। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳକାରଖାନାର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଯାହା ହଉଛି ତାହାକୁ ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ, ଆମର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆମ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ କୋଳାହଳ ଚାଲିଛି। ମନ ଗୋଟେ ବଜାର ହେଇକି ରହିଛି ଯୋଉଠି ସବୁ କିଛି ଭାବନା ରୂପକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଆତଯାତ ହେଉଛନ୍ତି, କୋଳାହଳ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନା। ଏବଂ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ, ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଶିଖେ, ସେଇଟା ହବ ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଯଦି ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସର୍ବଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବାକୁ ହବ, ଯୋଉଠିକି ମନ ଉପରେ ଆମର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆସେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଦକୁ ଯିବା, ଯୋଉଠି କୁହାଯାଉଛି ସିଏ ମତେ ଅପମାନ ଦେଲା, ମତେ ମାରିଲା, ମୋର ଅସମ୍ମାନ କଲା, ସିଏ ମୋର ସବୁ କିଛି ଲୁଟି ନେଇଗଲା,
ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଗି ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣାର ଘୃଣାକୁ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛି। ସିଏ ମତେ ଅପମାନ ଦେଲା, ମତେ ମାରିଲା, ମୋର ଅସମ୍ମାନ କଲା, ସିଏ ମୋର ସବୁ କିଛି ଲୁଟି ନେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣାର ଘୃଣାକୁ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି କଥାଟି ଧର୍ମପଦ କହୁଛି ଯେ ଅସତ୍ ଭାବନାରୁ ଦୁଃଖ ଓ ସଦ୍ଭାବନାରୁ ସୁଖ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦ, ଗତ ଦୁଇଟି ପଦରେ ଆମେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଇଛେ ଯେ ଅସତ୍ ଭାବନାରୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନାରୁ ସୁଖ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଅସତ୍ ଭାବନା ବୋଲି କାହାକୁ କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାରି କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ କିପରି ଦୁଃଖକୁ ଏଡି ବାଟ ଚାଲିପାରିବା, ଧର୍ମପଦ ଆମକୁ ତାହାରି ଉପାୟ ବତାଇ ଦେଉଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣଟି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି, ସିଏ ମୋର ଅପମାନ କଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଭାବନା। ମତେ ମାରିଲା, ମୋର ସମ୍ମାନ ନେଲା, ମୋର ସବୁ କିଛି ଲୁଟି ନେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଭାବନା। ଯେଉଁଭଳି ଏହି ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘୃଣାକୁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ମାନସିକ ଶୃଙ୍ଖଳାଟିର ସାଧନାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ମାନସିକ କ୍ରମ ବିକାଶର 4ଟି ସ୍ତର ଆଧାରରେ ଆମେ ସେହି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ସାଧନାର କ୍ରମାନୁତି 4ଟି କ୍ରିୟା ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ଥିବ ଯେ ସେ 4ଟି ସ୍ତରକୁ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛୁ, ଯାହାକି କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅବଲୋକନ କରିବା, ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା। ତେଣୁ ମା ଏଠି କହିଦଉଛନ୍ତି ନା ଗତ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କିପରି ନିଜ ଭାବନାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିହେବ ତାର ଶିକ୍ଷା କରିଛୁ ଏବଂ ଜଣେ ମନୋଯୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ ଅବଲୋକନକାରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବନା ଉପରେ କିପରି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବାକୁ ହବ, ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଉପାୟଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଆପଣାର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୁମେ ଏକ ବିଜ୍ଞ ବିଚାରପତି ପରି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯେପରିକି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଫରକଟିକୁ ବାରି ଦେଇପାରିବ। ତ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେମାନେ କେବଳ ଭାବନାକୁ ଦେଖିଲେ, ଅବଲୋକନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା କଲେ, କୋଉଟା ଭଲ ଭାବନା ଏବଂ କୋଉଟା ମନ୍ଦ ଭାବନା, ତାକୁ ଅଲଗା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଅଛି। ଯେମିତି ମା କହୁଛନ୍ତି, ପଛରେ ମନୋଭାବଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯାହା କହୁଛ ତାହା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ, ପଛରେ ଥିବା ତାର ମନୋଭାବଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ସେ ଭାବନାକୁ ଆମେ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ବୋଲି ବାଛିବା କେତେବେଳେ ନିର୍ଭର କରେ, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ନା ଜଡ଼ିତ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ନେବା, ହନୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବନା ଆସିଲା ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡ଼ିଦେବେ ଏବଂ ସେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ମନ୍ଦ ଭାବନା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ସେ ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ କଣ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ? ନା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଷାଦ ଆସିଲା କି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ମୁଁ କଣ ପାଇବି, କିଛି ରାଜ୍ୟ ତ ପାଇବି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ନ ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ହେଲା କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଯଦି ଅନ୍ୟାୟରେ ଭାଇ ବି ହୋଇଥାଉ, ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇଥାଉ, ପିତାମହ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇଥାଉ, ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ
ରେ ଅଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ହିଁ ମହାପୁଣ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମକୁ କୋଉଟା ଭଲ ଭାବନା କୋଉଟା ଖରାପ ଭାବନା ତାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଜାଣିବା ଭଲ ଭାବନା କୋଉଟା ଏବଂ ଖରାପ ଭାବନା କୋଉଟା, କୋଉଟା ରଚନାତ୍ମକ ଭାବନା ଏବଂ କୋଉଟା ବିଘଟନାତ୍ମକ ଭାବନା ବା ପରାଜୟବାଦୀ ଭାବନା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ଛାଡିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କାମ କଲେ କାମ କରୁ 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 ତାହା ସହଜ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଦିନେ ସହଜ ହେଇଯାଏ। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଏଇ ବାରିପାରିବା ଫରକଟି ବାରିପାରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ କଣ କରିବା ନା ଅଭ୍ୟାସଟିଏ ଜାରି ରଖିବା ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ବି ଆମର ବିଜୟ ହାସଲ ହବ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଫଳ ହେବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ କେବଳ ପଢିଲେ ହେବନି, ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସଟିଏ କରିକି ଆଗକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଗୋଟେ ବିଚାରପତି ପରି, ବିଚାରପତି ଯେମିତି ବିଚାରଟିଏ ଶୁଣେ, ବିଚାରକୁ ସେ ନିଜେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ତାର ନିର୍ଯାସକୁ ବାହାର କରେ, ଠିକ ସେମିତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭାବନା ଗୁଡିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ତା ଭିତରେ କୋଉ ଗୁଡିକ ଭଲମାନ ଭାବନା ଏବଂ କୋଉ ଗୁଡିକ ମନ୍ଦ ଭାବନା ତାକୁ ବାରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୃତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା ଆମେ। ଲାଷ୍ଟ ପଦକୁ, ସିଏ ମୋର ଅପମାନ କଲା, ମତେ ମାରିଲା, ମୋର ସମ୍ମାନ ନେଲା, ସିଏ ମୋର ସବୁ କିଛି ଲୁଟି ନେଇଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭାବନା ଗୁଡିକୁ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କୌଣସି ଘୃଣାର କବଳରେ ପଡନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ ପୂରକ ବାଚକ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ଭାବନାକୁ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଘୃଣାକୁ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ ନା ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଘୃଣାର କବଳରେ। ତେଣୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଠାରେ କେବଳ ବିଦ୍ୱେଷ ହିଁ ଉଦ୍ରେକ କରୁଥିବା ଭାବନା ଗୁଡିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଈର୍ଷା ପରି ବିଦ୍ୱେଷ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅବଗୁଣ ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ସଚରାଚର ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଗି ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜର ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଏଡ଼ିପାରିବ? ଏକ ବୃହତ୍ ଓ ଉଦାର ହୃଦୟ ହେଉଛି ଏଥିଲାଗି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ। କହୁଛନ୍ତି ଏକ ବୃହତ୍ ଏବଂ ଉଦାର ହୃଦୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଏ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ନଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଭାବନାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥାଏ। ଯୋଉ ମଣିଷ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବୃହତ୍ ଏବଂ ଉଦାର ହୃଦୟ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଇ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ କିପରି ଦୂର କରିବେ? ନା ଆପଣାର ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରି ଏହାକୁ ସେମାନେ କଣ କରିପାରିବେ? ନା ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆମେମାନେ ମନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଯୋଉ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉଠିକି ଗୋଟେ ମନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଏ, ଖରାପ ଭାବନା ଗୁଡିକୁ ରୋକାଯାଏ, ଅର୍ଥ ତାକୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନର ଗୋଟେ ପର୍ବ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛକ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଅର୍ଥ ସେ ଯାହାକୁ ଚାହେଁ ତାକୁ ଏଲାଉ କରେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଚାହେଁ ତାକୁ
ଷ୍ଟପ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖି ରଖିଦିଏ। ଠିକ ସେମିତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାବନା ଗୁଡିକ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାବନା ଗୁଡିକ ଅବଲୋକନ କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କଲେ, ଭାବନା ଭିତରେ ଫରକ ନିରୂପଣ କଲେ, କୋଉଟା ଭଲ ଭାବନା ଏବଂ କୋଉଟା ମନ୍ଦ ଭାବନା ଜାଣିଲେ, ତୃତୀୟରେ ଆମେ ସେ ମନ୍ଦ ଭାବନାକୁ ଷ୍ଟପ୍ ସିଗ୍ନାଲରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ପ୍ରବେଶର ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରବେଶର ଅନୁମତି କିଏ ଦିଏ ନାହିଁ? ଆମର ଚେତନା ରୂପୀ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞ ବିଚାରପତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣେଇବେ କୋଉଟା ଭାବିବା ଏବଂ କୋଉଟା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କେଉଁ ଉଚିତ କେଉଁ ଭାବନା ଧରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସେ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଭାବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଉପରେ କିଛି ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ଆମର। ଯିଏ ଚାହିଁବ ଯୋଉ ଭାବନା ଚାହିଁବ ଯେତେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆମ ମନରେ କିଛି କବାଟ ଝରକା କିଛି ବି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଖୋଲା। କିଏ କବାଟ ଭାତରୁ ପଶି ଯାଇପାରେ, ପୁଣି କିଏ ଝରକା ଭିତରୁ ପଶି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ମନର ଘର ଉପରେ ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖି ପ୍ରହରଟିଏ ଜଗେଇବାକୁ ହୁଏ, ଯିଏକି ଠିକ ଜିନିଷକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡିବ ଏବଂ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ଅଟକାଇ ରଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ, କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଘୃଣାର ଶାନ୍ତି ପାରିବ, ଏହା ଶାଶ୍ୱତ ବିଧାନ। ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମପଦର ଏଇ ପଦଟି ଯୋଉ ରହିଛି, ତାହା ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ପଦ, ଗୋଟେ ପ୍ରଖ୍ୟାତମ ବାକ୍ୟ, ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ଅନୁସୃତ କରିଥାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅନୁସୃତ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଅବାଧ୍ୟ ହଉଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଅବୋଧ୍ୟ ହଉଛି, ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ, ନା ତାକୁ ଘୃଣା କରି ମାଡ ମାରିକି ଭଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ? ମା ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ କେବେ ଅନୁସରଣ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ତାର ଉଲ୍ଟା ଦିଗକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ? ସମସ୍ୟାଟି ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଦିଗ ରହିଛି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟୁ ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ଯେଉଁଟିକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ବୋଲି ବୋଧ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ସେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଲୋକେ ଭାରି କମ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ବିସ୍ମିତ ହେଇଯିବ। କଥାଟି ହେଉଛି, ପୃଥିବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଯଦି ଘୃଣାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ପୃଥିବୀ ଯାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମ ଲାଗି ମହଜୁଦ ରହିଛି, ତାହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆଚରଣ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ କି? ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆମେ ମାଙ୍କର जो आलोचना करुले धर्मपद टीका उपरे, आम एठू जानिले जे प्रत्येक माने कृतज्ञता बोली गोटे जिनस रही, सेटा आम भूलिबा केबे नुहे, कि आम कृतज्ञता सब भूली चलीचे। आजिकल जो रही जो वर्तमान जो मनुष्य मानव, से कहूँ जे तू दौथा मु खाऊथी तो सुंदर मुह को चाहूथी, दौला जाक तो मुह को चाहूथी, सुंदर मुह को तोर चाहूथी, प्रशंसा करुथी। जो दिन टिके कमिजीव, ये जी सब से देला सेटा सब जीरो हो गला। तेणु आम ये रहा नहीं, आम सब कृतज्ञ रहा। कृतज्ञता गोटे जिनस, ग्राटिट्यूड माँ 12टी शक्ति भितर गोटे बड़ शक्ति, जहाद्वारा कि से माँ ए पृथ्वी को विश्व को परिचालन कर गोटे शक्ति अच्छी। तो
तेणु आम समस्ते चिर कृतज्ञ रहा, धरित्री प्रति कृतज्ञ रहा, प्रकृति प्रति कृतज्ञ रहा। जे अन्याय से आमको दे चली, पवन जी आमको अनवरत से दे चली, वर्षा आसूची, आकाश महाआकाश रु आम माने आलो जो सूर्य अच्छा सूर्य तेज पाचे, समस्त आम कृतज्ञता हबार आम शिखा पड़ो। तेणु धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर आलोचना कर कार्यक्रम को आम ये विरति घोषणा करवा। आगामी थर को आहरी पुणी आलोचना करवा। बर्तमान समय होती दर्श मेडिटेशन म्यूजिक सहित आम कि समय रही आम क्लोजिंग करवा आज कार्यक्रम। कार्यक्रम उपस्थित हुआ समस्त भाई आपा मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई। प्रभु मां को अनंत कोटि प्रणाम जनाई। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी आम कार्यक्रम को विरति घोषणा कले। कार्यक्रम ओभर, समस्त को